Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa ballagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ballagh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول للحديث الأمامي يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي وليضيك رسول الله جاهك بي إلى الكريم تجال لا باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي وليضيك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجال لا باسم منتقم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لا رحمة ربه يقسمها تعدي على
حسب الإسيان في الكسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا رب واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم والحمد لله في بدء وفي ختم فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الروح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى الروح كافة أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله حمد بن عيسى وسنبيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وسمي إلى رسول سلطان أولياء شهد الجيلاني والشيخ محمد سمن وأصولهم وفروعهم وزوله وبوك عليهم أجمعين وسمي إلى رسول صاحب الكتاب شيخ سالم بن عبد الله بن سعيد بن سمير الشيخ محمد عمر الشهادي والشيخ محمد بن علي المالكي وسيد الوالد الحمد الرحمن بن أحمد السيد وشيخنا أبويا حسن بن أحمد باهارون ويوسف بن أحمد باهارون والحاج مصطفى بن باهارون والجد هب علي بن علي بن علي الجهري وحسن بن علي الجهري وسيد الوالد الجد الحب حسن بن حسن الجهري وسيد الوالد الحب علي بن حسن الجهري والحب عمر بن حسن والحب عمر بن حسن والحب جعفر بن محمد العدروس والحب زيد بن أبي بكر العدروس والحب محمد بن أبي بكر الحامد والحب محمد بن أبي الحميد والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب محمد محسن العطاس وعبد الله بن مسلم الشامي العطاس أن الله كلهم ورحمهم ويعلي درجة والتنفر بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم وتفنن ملاتهم ويشهد بزمرة واسم جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشيخنا وعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تقصهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadratil muhtaramun hadirin jamaah
Masjid Jami Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmatnya sehingga Allah masih kumpulkan kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian rutin kita setiap malam Rabu ba'dal maghrib. Mudah-mudahan langkah dan hati kita selalu bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab kita sampai dengan Kitabus Shalah. Di 2 minggu yang lalu kita membahas tentang a'dzarus shalah, uzur di dalam salat. Yang pertama an-naum, yang kedua an-nisyan. Yang pertama tidur dan yang kedua lupa. Udah kita jelasin dah 2 minggu yang lalu ya. Kemudian selanjutnya masuk fasal menerangkan tentang syarat-syaratnya sholat. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ila an qala faslun surutus salati samaniyah. Al-awwal taharatul hadasaini, was-sani taharatu anin najasati fis sawmi wal badani wal makani, was-salis satrul awrat, wal-rabi istiqbalul qiblah, wal-khamis dukhulul waqti, was-sadis al-ilmu bi fardiyatiha, was-sabi' an la ya'takida fardan min furudiha sunnah, was-samin ijtinabul mubtilat. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syaratnya salat. Ya. Sebelum kita menjelaskan lebih panjang tentang syarat sholat, kita harus tahu dulu apa perbedaan antara syarat dengan rukun. Nanti kita juga membahas tentang rukun sholat atau furudus sholat. Seperti halnya pernah Al-Fakir sampaikan, ada syaratnya wudu, ada juga rukunnya wudu. Nah, berbicara masalah syarat berarti kita wajib pahami bahwa sebelum kita melaksanakan sholat berarti mempunyai syarat. Begitu juga wudu, sebelum melakukan wudu ada namanya syarat wudu. Nah, sekarang kita membahas tentang syarat. Artinya bahwa sebelum melakukan satu amal perbuatan, amal ibadah, ada namanya syarat yang wajib juga dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, maka enggak sah sholatnya, tidak dianggap dia sholat. Kenapa? Karena enggak memenuhi syarat, sekalipun rukunnya terpenuhi. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu menjadi kewajiban atau juga bisa menjadi rukun atau menjadi syarat cuman ketika kita melakukan sholat. Artinya rukun sholat itu kewajibannya ketika sedang melakukan sholat, seperti rukun wudu. Maka kewajibannya kita lakukan rukun itu ya ketika kita wudu. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat sebelum, jadi sebelum melakukan amal, baik sholatkah itu atau wudukah itu atau yang lainnya, ada namanya syarat. Nah, syarat ini yang menjadi juga patokan
Kalau kita sudah memenuhi syarat, baru boleh kita melaksanakan sholat. Kalau kita nggak terpenuhi syarat tersebut, maka nggak boleh. Ketika kita paksakan sholat kita, maka menjadi dosa. Kenapa dosa? Satu, nggak sah. Yang kedua, menjadi maksiat kita, melanggar aturan, melanggar syariat, sekalipun dinilai sedang ibadah, betul ya? Jadi kalau tidak memenuhi syarat, maka ibadahnya tidak dianggap sah, bahkan dia cenderung itu menjadi dosa. Ya, dan ini wajib juga kita ketahui, wajib kita pahami, dan wajib juga kita sadari. Al-makna anna syurut sihhatis shalah samaniyah wa sata'lamu mimma ya'ti annaha aqsar. Amma syurutul wujub fasittatun al-islam wal bulugh wal aqlu wan naqa'u min al-hayd wan nifas wal bulugh wad da'wah wa salamatul hawas. Nah, ini dikatakan di dalam kitab Safinah bahwa syaratnya daripada sholat itu samaniyah, ada 8. Sebelum memenuhi syarat dalam sholat, di sini ada tambahan sedikit, namanya syurutul wujub, syarat yang wajib. Syarat yang wajib artinya ketika orang itu sudah memenuhi syarat, maka wajib sholat. Contoh, menjadi pertanyaan kepada kita, apakah anak yang belum baligh itu menjadi wajib untuk sholat? Ya, misalkan di masjid banyak bocah nih, pada masih kecil-kecil, bahkan cenderung dia bercanda atau mengganggu orang sholat, itu lebih baik nggak usah disuruh sholat. Satu, pertama belum wajib. Oh, ini kan buat pembelajaran, misalkan ya, buat dia latihan, boleh, siapa nggak boleh. Cuman harus kita lihat dulu anak kita modelnya gimana. Kalau nih anak ternyata pecicilan kan gitu ya, anak kalau di masjid udah rusuh dah, ya kan? Ya orang kan di masjid hampir setiap masjid ya kan? Kalau orang tuanya perhatian, kadang orang tuanya nggak pernah ke masjid, anak yang disuruh masjid. Ya, padahal dia belum masuk kategori wajib. Boleh nggak kita omelin? Kita nggak usah sholat, pulang aja. Kalau memang mengganggu nggak masalah, karena mengganggu sholat itu bisa menjadikan sesuatu itu perkara yang bahaya gitu. Contoh kecil aja nih, kita sholat sampingan sama orang, kemudian nih orang baunya nggak sedap, bau keringat lah, bau inilah, itu ngeganggu orang sholat, makruh hukumnya, ya kan? Walaupun sama-sama mempunyai kewajiban untuk sholat, cuman ketika terganggu orang sholat nggak boleh. Sama halnya seperti orang sholat di depan kita, orang pakai baju coret-coretan, tulisan, itu juga begitu sama. Indosemen. Allah Akbar, ada tuh Indosemen. Itu mengganggu konsentrasi orang sholat. Makanya kan dimakruhkan ke pakai baju begitu. Bagaimana? Sarung, baju koko yang polos, ya. Agar apa? Tidak mengganggu orang sholat. Lah ini bocah lagi. Orang lagi sholat berisik, umrah. Diusir sekali, balik lagi. Ya, ini jadi dilema, ya kan? Harusnya bagaimana orang tua ini yang punya tanggung jawab. Yang sekiranya masih belum wajib jangan. Kecuali ini anak anteng di masjid ya nggak apa-apa dah. Atau paling nggak dituntun dah. Ayo sampingan orang tuanya, kan begitu. Kalau mau ngedidik kan, membiasakan, artinya bawa, nggak apa-apa. Ini udah mau dibiarin aja begitu. Nah, makanya ada juga kan sebagian orang tanya, udah sunat belum? Ya kan?
Belum, nggak boleh masjid. Kenapa dasarnya? Orang dulu tuh ngelarang bocah belum sunat nggak boleh ke masjid. Ada hukumnya. Orang dulu tuh nggak sekedar ngelarang, gitu ya. Artinya kan kalau orang yang belum disunat berarti kulufnya itu masih najis gitu. Kecuali dia ceboknya bersih. Mana ada ceboknya bersih bocah? Kan gitu. Yang ada nggak cebok, ya kan? Yang ada nggak cebok. Ceboknya kalau mau benar-benar bersih itu ditarik gitu sampai keluar hasyafah, baru tuh benar-benar bersih. Cuman kalau nggak dikeluarin, najis masih bawa. Nah itu yang nggak dibolehin. Ketika itu anak masih membawa najis, maka menjadi najis gitu. Ya, akhirnya kan kita bersentuh dengan yang najis gitu. Bukan kita nyentuh tuh anak jadi najis, kagak. Kayak misalkan bocah kecil pakai pempes, iya gak? Nah itu kan di dalam pempes itu ada najis, ada kencingnya. Kemudian kita lagi tahiyat, lagi duduk tahiyat, dia duduk mangku. Ada yang begitu? Ada. Akhirnya gimana sholatnya? Nggak sah itu. Kenapa? Kejatuhan najis nempel pada dirinya najis. Bukan anak yang najis, cuman karena dia membawa pempesnya itu yang menjadi najis gitu. Makanya kalau kita lagi sholatnya anak ngedeketin, tahan, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai dia duduk gitu. Bukan karena anak najis, cuman pempes yang menjadi ada orang tua nggak ngerti gitu, dipikir masih bocah, masih kecil, ya kan? Ternyata bocah itu bawa najis. Artinya punya, nggak sekedar larangan biasa, cuman mempunyai dalil. Ya kecuali ada merbotnya yang jagain dah. Kalau bocah nih bercanda omelin, nggak apa-apa. Daripada mengganggu orang sholat, ya kan? Lebih baik suruh pulang. Belum wajib juga kan dia gitu ya. Itu artinya seperti itu. Nah, di sini dikatakan syarat wajib itu bagaimana sih? Yang pertama al-Islam, jelas seorang muslim. Makanya nggak ada cerita orang Nasrani masuk ke dalam masjid kemudian sholat. Nah, apa maksudnya ya? Dulu pernah viral orang-orang Nasrani masuk ke masjid nyanyi lagi, sekalipun nyanyi Asmaul Husna, ngaco kan? Ada lagi di daerah mana gitu orang turis mau ngeliat masjid suruh wudu dulu, ini ngaco lagi. Disuruh wudu pakai sarung gitu. Ya, nggak ada manfaatnya gitu. Ya, terus bagaimana hukumnya? Ya kalau bicara hukum ya nggak bisa dikatakan dosa apa kagak, orang dia kafir, iya. Sama halnya kita masuk ke gereja buat apaan? Iya kan? Nggak ada manfaatnya buat kita, gitu. Ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada cerita pahala, gitu. Ya kan? Ya memang nggak dosa, cuma mau ngapain, kan gitu. Ya. Sekarang gereja ada terowongan masuk ke dalam masjid, katedral ya, dari gereja ke Istiqlal, nggak ada manfaatnya, buat apaan? Biar bisa kita ngeliat ke dalam gereja, kan gitu. Ya artinya nggak ada manfaat, nggak ada maslahatnya gitu. Nah, yang pertama adalah seorang itu harus muslim, jelas. Jadi orang yang kafir, yang nggak beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, kemudian dia melaksanakan sholat, nggak menjadikan sah, gitu, nggak menjadikan suatu manfaat buat dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua al-bulugh. Nah ini baligh. Orang itu sudah baligh, artinya sudah dewasa, umurnya 15 tahun. Atau kalau misalkan perempuan sudah haid, kalau lelaki memang sudah mimpi basah, udah masa waktunya dia mukallaf, baru wajib. Kalau belum. Makanya ada pertanyaan, ya apa misalkan ini anak belum balik, cuman sudah tamyiz, cuman wudunya rapi, sholatnya rapi, boleh gak? Boleh, sah-sah aja. Cuman dia belum wajib, ya kan? Belum dikategorikan wajib. Cuman kalau dia sholat sah gak? Sah. Kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian pahalanya buat siapa? Ya jelas, pahala yang dikembalikan kepada orang tuanya yang bisa mendidik itu anak sehingga dia pintar, ibadahnya bisa dan lain sebagainya.
ya. Cuman kalau misalkan anak nggak sholat, ya nggak berdosa, dan juga tidak berdosa orang tuanya, belum tanggung jawab, gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga al-aqlu, berakal. Jadi kalau orangnya yang kurang akalnya, artinya setengah, nggak wajib. Sekalipun Islam udah tua, balik, cuman ghair agil, akalnya nggak ada. Kalau kita ajak bicara nggak nyambung, ya kan? Terus apa namanya, ya nggak bisa diajak ngomong, ya. Dan orang udah tahu dah, ya. Maka dia sholat nggak ada hukumnya dah, ya. Jadi orang ghair agil itu nggak ada hukumnya deh, boleh sholat, ya. Nggak ada kewajibannya, kayak biarin aja dah, ya. Kenapa? Karena nggak ada syarat wajib buat dirinya. Kemudian an-naga minal haid wan nifas, harus sepi atau kosong dari haid dan nifas. Artinya dia itu tidak boleh dalam keadaan haid, apalagi dalam keadaan nifas. Jadi jelas kalau perempuan yang dalam keadaan haid haram dia melaksanakan sholat, atau perempuan yang dalam keadaan nifas juga nggak boleh. Kemudian yang kelima, bulughud dakwah. Bulughud dakwah ini sampainya dakwah. Artinya ada yang ngajarin, ya kayak kita nih, alhamdulillah kan di Bekasi, masuk wilayah-wilayah Indonesia, alhamdulillah, sekalipun pelosok-pelosok sudah banyak yang mengajak, berdakwah, ngajarin wudu, ngajarin mandi, ngajarin sholat. Maka kalau sudah sampai ilmu sholat kepada kita, maka di situ kita wajib, ya. Dan yang keenam, salamatul khawas, selamatnya panca indera kita. Artinya kita nggak ada cacat gitu. Ya, arti cacat ini yang bisa menghalangi dia untuk sholat. Cuman kalau misalkan cacatnya nggak signifikan, ya, arti misalkan kan ada anak yang kadang dari lahir cacat, ya, sampai besar dia nggak normal gitu, ya. Maka tidak menjadi kewajiban buat dirinya. Cacat yang memang tidak bisa dia menggerakkan atau nggak bisa mengikuti sholat, ya tadi kan. Anak-anak yang terlahir dalam kekurangan kan ada, ya, entah kekurangan gizi sehingga nggak bisa, terus atau akalnya nggak bisa nangkep pelajaran, atau mungkin dari kecil buta, dari kecil tuli dan lain sebagainya. Maka ketika dia sulit untuk diajarkan, nggak bisa, maka nggak wajib. Cuman kalau misalkan ada buta, kalau buta biasanya tuli, ya, umumnya. Enggak, ya? Hah? Oh, gagu, ya, yang itu? Kalau nggak bisa ngomong tuli biasanya, ya. Kalau buta justru tajam, ya, pendengarannya, ya. Oh, orang budak belum tentu gagu. Cuman kalau gagu udah pasti, ya, nyambung, ya. Nah, tertutup lah pendengarannya, ya, umumnya gitu, ya. Nah, artinya kalau memang udah dari lahir kemudian nggak bisa kan diajarin, sulit gitu. Kecuali dia ada kemauan besar, kemudian bisa belajar dan bisa paham, masih nggak masalah gitu. Berarti manfaat gitu. Kan ada juga yang ada pasrah aja dah. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Artinya tidak menjadikan wajib kalau memang panca inderanya ada yang bermasalah, ya. Jadi kadang kan ada juga kan yang mudah-mudahan kita diselamatin dah, keturunan kita sehat afiat, ya. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu menjadi syarat wajib dari setiap orang muslim untuk melaksanakan sholat. Itu syarat wajibnya. Berarti kalau tidak memenuhi syarat nggak wajib dia. Nah, kalau sudah nggak wajib, udah dia nggak sholat nggak apa-apa, ya. Dia nggak ibadah nggak jadi dosa, udah. Itu dikatakan rufi al-qalam, dah. Nggak termasuk orang-orang yang tercatat amal ibadahnya, dah. Meninggalnya, ya,
nggak bisa dikatakan meninggal ini gimana ya, udah dia kayak dihukumi seperti apa, nggak ada hisabnya kan? Orang-orang seperti itu. Makanya kita nggak boleh juga apa namanya suudzon atau bagaimana, mau orang-orang yang setengahnya sebenarnya lebih mulianya mereka ya, walaupun secara zahir mungkin nggak normal, cuman lebih, artinya lebih selamatnya dia gitu di akhirat daripada kita yang normal juga belum tentu kan mendapatkan keselamatan kalau mereka nggak dihisab tuh. Ulama gitu tuh ngajarin seperti itu sama orang-orang begitu tuh, sayang gitu, sayang ya, arti jangan sampai punya rasa kebencian kepada mereka ya, kesel sama mereka, jangan, nggak pernah kita diajarin. Atau khawatir nanti imbasnya entah anak kita atau cucu kita, naudzubillah wa iyadzubillah min dzalik ya. Nah, itu kan sebab, ada sebab musyababnya. Kebanyakan begitu ya. Nah, itu yang harus kita, makanya ya artinya banyak kadang orang nggak memperhatikan dari kehidupannya di dunia sehingga tidak mengindahkan dirinya, akhirnya Allah kasih ujian cobaan yang bermacam-macam. Nah, kembali. Nah, itulah syarat dari wajibnya sholat ya, jelas ya. Kemudian masuk nih syarat yang tadi dikatakan syarat surutus sholat asamaniyah. Ada 8 syarat di dalam sholat. Yang pertama apa? Taharatul hadasain, suci daripada 2 hadas. Suci dari 2 hadas ini apa sih maknanya? Annal awal min syurutis sihhatis shalah kaunul musalli tahiran minal hadasaini al-asghar wal akbar bima'in aw turabin bi syartihi fala tasihhu salatu man shalla bi ghairi taharah ma'a wujudi ahadima summa in kana 'amidan 'aliman asima aw nasiyan usiba ala qasdi aw amma faqaduhuma fa yusalli wujuban li hurmatil waqt wa ya'idu. Nah, syarat yang pertama suci dari 2 hadas. Apa sih yang dimaksudkan suci dari 2 hadas? Ya suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil itu apa? Di sini dikatakan bahwa hadas kecil itu ma'aujabal wudu wal akbar ma'aujabal ghusl. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang kita ma'aujabal wudu, apa-apa yang diwajibkan dengan wudu. Ma wajaba bisabihil wudu kazawalil aqal wa khurujil ghairil mani min ahli sabilin. Wal akbar ma wajaba bisababil ghusl. Asghar itu, hadas kecil itu cukup wudu udah suci gitu. Kalau hadas besar nggak cukup wudu, apa? Wajib gitu ya mandi. Nah, orang mau sholat itu wajib suci ya, baik suci dari hadas kecil apalagi hadas besar. Jadi nggak bisa orang wudu nggak ada, orang sholat nggak pakai wudu gitu, intinya begitu. Ini misalkan kita dalam keadaan hadas kecil tuh misalkan kan kita buang air kecil, atau kita bersentuhan dengan bukan yang mahram, atau kita buang angin, atau kita tidur, ya kan? Maka kita dalam keadaan hadas kecil, artinya nggak mempunyai wudu, kita nggak suci. Maka ketika kita nggak suci, kemudian kita sholat tanpa wudu, haram. Apalagi hadas besar, udah nggak usah ditanya lagi ya. Hadas besar sholat, tambah dosa udah ya. Terus bagaimana? Maka dia harus bersuci dulu, baik sucinya dengan air wudu atau mandi, atau seandainya nggak ada wudu bagaimana? Ya tayamum. Tayamum. Kayak kemarin kita bahas masalah tayamum kan, nggak ada air atau karena sakit, ya kan? Karena sakit tayamum, nggak bisa kena air. Dengan syarat-syaratnya kita kerjain, boleh nggak kita sholat dengan tayamum. Fala tasihhu salatu man shalla bi ghairi taharatin ma'a wujudihima. Maka nggak boleh orang sholat atau tidak sah sholat seseorang tanpa dia bersuci, padahal ada air atau dia bisa tayamum.
Kalau enggak ada dua-duanya bagaimana? Baru di sini dikatakan fayusalli wujuban li hurmatil waqt, maka dia salatlah secara wajib, salat yang wajib li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu, wa yu'idu, dan wajib dia ulangi nanti. Salat li hurmatil waqt itu yang kayak kemarin kita bahas ya, pernah kan? Nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, waktu sudah mepet, daripada kita lalai udah salat ya Allah Akbar sampai selesai tanpa wudu. Lalu bagaimana? Ya nanti selesai kita salat, kemudian kita sampai tujuan, udah habis waktunya, tinggal kita qadha salat itu maghrib. Artinya salat tadi dianggap sah nggak? Tidak dianggap sah, cuman dibolehkan nggak? Boleh. Sehingga kita tidak termasuk orang yang lalai dari sholat. Tujuannya itu. Tujuannya apa? Agar kita tidak dianggap melalaikan sholat. Tetap kita memperhatikan sholat. Cuman tadi karena kita nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, maka kita sholat dihormatil waktu. Apa dihormatil waktu? Menghormati waktu. Menghormati waktu itu artinya ya tadi, kita tahu bahwa ini udah masuk waktu maghrib, kita udah tahu nih waktu sholat, cuman kita nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, ya kan? Sedangkan waktu sudah mau habis, maka udah sholat dihormatil waqt, sehingga kita tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang lalai. Itu aja tujuannya. Cuman tetap wajib diulang, wajib ulang. Kalau udah sampai di rumah qadha, ya wajib diqadha. Jelas ya? In kana amidan aliman asima, kalau seandainya dia tahu nih dia nggak ada wudu kemudian dia tetap sholat, haram, asima, berdosa. Contoh misalkan kita lagi sholat jamaah, Allahu Akbar, akhirnya nggak sengaja buang angin, nggak kedengeran sih, misalkan ya, oh bang mau keluar nggak enak, udah diam aja, terusin dah sholatnya sampai salam, nggak boleh tuh. Harus bagaimana? Ya keluar dari shaf. Ya keluar dari shaf, ngelewatin orang, iya nggak apa-apa, ngelewatin orang nggak jadi dosa. Daripada kita dipaksain sholat, bagaimana hukumnya? Haram, berdosa. Seperti halnya perempuan lagi puasa nih, ternyata 5:30 keluar darah haidnya, batal otomatis. Kalau dipaksain puasa, nanggung nih, dikit lagi maghrib, misalkan, nggak boleh, haram. Jelas ya? Jadi kalau kita sholat tanpa wudu bagaimana? Haram, nggak boleh gitu. Apalagi wudunya nggak sah, sama kaitannya dengan berwudu. Ada anak bocah ya, ayo sholat subuh nih, nggak sambil ngantuk kan, akhirnya wudunya begini doang. Udah wudu, udah, muka doang dilap begini, dibilang udah wudu, sholat, ya akan jadi pahala, jadi dosa, gitu. Ya jelas ya. Kenapa? Karena nggak boleh. Ya kalau dia sengaja, dia tahu dia belum wudu, kemudian dia sholat, asima, berdosa. Aunasian, kalau misalkan lupa, dia belum wudu, sholat aja, ya. Usiba ala gasdi. Maka ya kalau misalkan dia, Allah tadi sholat saya nggak pakai wudu, wajib diulang. Misalkan ya, dia sholat pikir masih ada wudu, tentunya Allah batal, maka sholatnya wajib diulang. Dosa nggak? Kagak, ya nggak ada dosa. Usiba ala gasdi, maka bisa jadi pahala atas maksud dan tujuannya. Ya, maksudnya pahala tuh ya emang dipikir dia taunya nggak batal wudunya, misalkan ternyata lagi sholat atau setelah sholat baru ingat, ya Allah tadi batal, habis megang perempuan, atau tadi buang angin, atau tadi tidur, ada. Terus bagaimana? Sholat lagi, iya. Nah, kalau yang dikatakan masalah sepatu itu, kalau di Saudi itu namanya salatul khauf,
salat pakai sepatu khauf namanya. Itu beda, bukan kayak sepatu-sepatu kita. Jadi khusus gitu. Ada kan salat ini apa namanya? Kalau kita tuh bahasanya kayak kaos kaki. Salat apa sih namanya tuh? Sepatu tuh dibilangnya khauf. Apa ya? Ada tentang pakai salatul khauf, apa sih namanya itu? Ya Allah lupa nih, sebentar. Itu enggak seperti sepatu yang kita pakai, berbeda, khusus gitu. Khususnya artinya apa? Itu dari kulit asli. Biasanya digunakan di musim dingin. Dulu Rasulullah SAW praktekin itu, ya. Namanya ya Allah sebentar. Apa? Khauf kalau nggak salah. Apa? Di sini ada sepatu khauf. Iya, sepatu khauf namanya. Jadi apa namanya? Itu di sini ada ini yang dikatakan sepatu khauf. Itu khusus udah apa modelnya udah kayak kaki gitu dia, kayak kaos kaki. Nah, itu yang dikatakan di dalam syariat dibolehkan, nggak perlu buka. Cuman ada syaratnya. Artinya sebelum kita gunakan kita harus wudu dulu. Ya kan? Dan dia setelannya udah kayak kaos kaki dah, gimana sih? Kayak kaos kaki gitu. Nah, ini ada nih. Khauf, kaos kaki kulit. Nah, ini yang dikatakan sunnah, ya. Jadi ada khauf namanya. Kalau kita lihat tuh, ya, namanya kaos kaki dia, bukan sepatu. Cuman kaos kakinya dari kulit. Iya. Nah, kalau posisi sensoplas ya, selama kita nggak batal wudu kita nggak masalah. Yang jadi masalah kan kalau batal. Kalau sekiranya kita yakin nih, misalkan bukan sansoplas ya, perban misalkan ya, kita yakin ini perban ngeresep kena, nggak jadi masalah, basah kan jatuhnya ya. Kalau kita yakin, cuman kalau kita ragu, jangan dah, kayaknya nggak ngeresep kena semuanya nih. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Kayak sansoplas kan nggak semuanya ngeresep, itu yang jadi masalah. Terus bagaimana hukumnya? Harus dilepas sekiranya tidak membahayakan ya. Kalau dilepas nih nggak bikin tambah luka, nggak bikin apa benyek atau nggak membahayakan lah, wajib dilepas. Cuman kalau sekiranya dilepas ini tadi tuh tambah luka, tambah bonyok dan lain sebagainya, nggak usah, tayamumin aja dah, gitu ya. Nah, itu apa namanya nggak jadi masalah gitu. Yang ada masanya khauf. Tadi itu yang tentang Bapak tanya tuh masalah khauf. Nah, itu ada masanya. Artinya kan batal. Khusus gitu. Ada salat bil khauf gitu. Salat menggunakan sepatu khauf. Itu pun sepatu itu enggak kita gunakan keluar-luar gitu, enggak boleh kena najis gitu. Ataupun kena najis harus dibersihin lagi gitu, masih bisa gitu artinya. Lain kan kayak sendal gitu ya kan, sepatu yang kita pakai injak apaan aja gitu ya, berbeda, jadi berbeda gitu. Kalau pakai khauf baru kita bahas tuh bagaimana caranya, nanti ada pembahasannya tuh, namanya salatul khauf. Itu digunakan ketika di musim dingin, kan dingin tuh kalau pengaruhnya ke kaki ya, kalau udah kedinginan udah nggak kuat udah. Nah, itu Rasulullah pernah gunakan itu. Dan itu disyariatin gitu. Sunnah juga kita pakai itu sunnah.
Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tahiyatan bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.